सत्कारयोग अध्यापक साथियों, हरमन प्यारे विद्यार्थियों, मेरे आज दी डिस्कशन कम लर्निंग प्रोसैस विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। इस प्रोसैस दे विच तुहाडे नाल नाल मेरा साथ मेरे दो विद्यार्थी भी देणगे। मेरे सज्जे पासे काजल और मेरे खब्बे पासे खुशप्रीत ने। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ स्वागत है। आज के टॉपिक का नाम है सैल स्ट्रक्चर। इस टॉपिक के उत्ते तुसी पहला भी थोड़ा जिहा लेक्चर सुन चुके हो। तुसी सुन चुके हो कि सैल की हुंदा है। लो हुण तुहाडे ज्ञान दे सागर विचों थोड़े जे क्वेश्चन पूछिए और देखिए तुसी किवें दे उत्तर दिंदे हो। फर्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड। किसी भी सजीव दी मुढ़ली संरचनात्मक अते क्रियात्मक इकाई नू कहंदे हन। हाँ जी, सेल। सेल। वेरी गुड। सो द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड सेल। The next question is you have to identify the figure। जिहड़ा चित्र है तुसी इसकी पहचान करनी है। जिहड़ा पहला चित्र है चित्र ए है और तुसी इसकी पहचान करनी है। हाँ जी, ये किहड़ा चित्र है बेटा? अनियन पील सेल। वेरी गुड। ये है अनियन पील सेल्स। ये तुसी पिछले लेक्चर विच देख चुके हो। हुण तुसी इसदा आंसर देखो कि है इसदा आंसर अनियन पील सेल्स। नेक्स्ट चित्र दी पहचान करो। आइडेंटिफाई दिस फिगर। पहचान करो बेटा। ह्यूमन चीक सेल्स। वेरी गुड। सो एक किदा चित्र है? ह्यूमन चीक सेल्स दा चित्र है। जदों असीं इस टॉपिक ते गल करांगे तां सानू कुछ नवे शब्द सुनन नूं मिलणगे। इन्हां शब्दां नूं असीं पहली बार सुन रहे हां। असी देखांगे, असी इन्हां नूं दोबारा सुन लैने आ और सुन के इन्हां दे नाल साडे जिहड़े कान ने अकस्टम हो जाणगे। सो साडे वास्ते नवे शब्द नहीं रहणगे। इस लेक्चर दे विच जिहड़े तुसी मुख्य शब्द सुनोगे वो है पहला शब्द सैल वॉल, जिसनूं कि पंजाबी विच सैल कंध कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द है सैल मैम्ब्रेन। इसनूं पंजाबी विच सैल झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। इसनूं पंजाबी विच सैल द्रव कहा जाता है। अगला शब्द ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स नूं पंजाबी विच निकड़े अंग कहा जाता है। अगला शब्द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस नूं पंजाबी विच केंद्रक कहा जाता है। अगला शब्द है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस नूं पंजाबी विच भी न्यूक्लियोलस ही कहा जाता है। अगला नवा शब्द साडे कोल आएगा वैक्यूल। वैक्यूल और वैक्यूल नूं पंजाबी विच रसदानी कहा जाता है। विद्यार्थियों, इत्थे मैं तुहानूं एक गल कहना चाहांगी। अगर तुसी जदों भी एग्जाम दिंदे हो और तुहानूं लगदा है कि तुहानूं इंग्लिश वाला टर्म तां याद रह गया पर तुहानूं पंजाबी दा नहीं आया, पर तुसी पंजाबी मीडियम दे हो, तां तुसी इंग्लिश वाले शब्द भी लिख सकदे हो। असली गल की है कि तुसी जदों भी पेपर विच, टेस्ट विच, परीक्षा विच लिखो तां सही लिखो। चाहे टर्म्स तुहाडियां इंग्लिश विच होण, चाहे टर्म्स तुहाडियां पंजाबी विच होण, कोई फर्क नहीं पैंदा। बेसिक थिंग कि तुसी सही लिखो। सो ये साडे नवे शब्द या कीवर्ड्स मुख्य शब्द ने जो इस स्लाइड दे दौरान असी देखांगे। पिछले लेक्चर विच तुहानूं स्किल ऑफ स्लाइड मेकिंग भी सिखाई गई सी। सुना सी अपने दो स्टूडेंट्स नूं रिक्वेस्ट करांगे कि तुसी अपनी अपनी स्लाइड बनाओ। काजल, तुसी बेटा अनियन पील सेल्स दी स्लाइड बनाओ। यस मैम। और खुशप्रीत, तुसी बनाओ ह्यूमन चीक सेल्स दी स्लाइड। हाँ जी बेटा, बनाना शुरू करो। मीनवाइल असी जरा देखिए कि स्लाइड मेकिंग किवें करनी है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਨ ਦੀ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਨਸ ਨੇ, ਸੈਫਰਾਨਿਨ ਤੇ ਮਿਥਾਈਲਿਨ ਬਲੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਰੰਗਣ ਪਦਾਰਥ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਵਰ ਸਲਿਪ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਵਰ ਸਲਿਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਸਲਿਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਬਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਮਾਊਂਟ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਸ ਦੇਖੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ ਸੈਲਸ? ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਚੀਕ ਸੈਲ ਤੋਂ ਲਈ। ਹਿਊਮਨ ਚੀਕ ਸੈਲਸ ਲਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਹਿਊਮਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ ਚੀਕ ਸੈਲ, ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਜਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਹੈ? ਅਨੀਅਨ ਪੀਲ ਸੈਲ ਤੋਂ। ਅਨੀਅਨ ਪੀਲ ਸੈਲਸ ਲਏ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਅਨੀਅਨ ਦੇ ਸੈਲਸ ਲਏ ਹੈ ਔਰ ਅਨੀਅਨ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸੈਲਸ ਲਏ ਹੈ? ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਲਏ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸੈਲਸ ਲਏ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ? ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਸੈਲਸ ਲਏ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਰੇ ਡੌਗੀ ਡॉल ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰਫ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਦੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਸਕ ਐਜ਼ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੈਲਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੰਤੂ ਸੈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਜਾਨੀ ਪੌਦਾ ਸੈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਣ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਲਾ। ਸੈਫਰਾਨਿਨ ਲਾਲ ਔਰ ਮਿਥਾਈਲਿਨ ਬਲੂ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗਣ ਪਦਾਰਥ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਫਰਾਨਿਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਲਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਵਧੀਏ, ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਖੇਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਔਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਲ ਝਿੱਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਲ ਦ੍ਰਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਦਿਖੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕੇਂਦਰਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਹੈ और ਜਿਹੜਾ एनिमल सेल है, ये दोनों ही केड़े सेल्स ने? यूकैरियोटिक सेल्स ने। केड़े सेल्स ने? यूकैरियोटिक सेल्स। ध्यान रखना है कि हर एक यूकैरियोटिक सेल दे विच सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होएगी, साइटोप्लाज्म जरूर होएगा, और अगला की होएगा? न्यूक्लियस, जिन्हों असी पंजाबी च की कहने आ? केंद्रक। ये तीनों पार्ट जरूर होणगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ। ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਿੰਦੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੋਲ ਗੋਲ? ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵੈਸੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਨੀਅਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਚੀਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੀਅਨ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਸ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਵਾਲਾ ਕਾइंड ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲਾ ਕਾइंड ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਾਈਡ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਨੇ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਜਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਸੈਲਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ। और प्लांट सेल विच गिनो जरा कितनी दिखाई दे रही है? एक अते दो दिखाई दे रही है। सो एक ता आउटर वॉल है, एक की है इनर वॉल है। सानू दो मैम्ब्रेन्स दिखाई दे रही हैं। ये साडी सब तो पहली पहचान होगी कि जदों असी प्लांट सेल देखांगे तां सानू दो बाउंड्रीज दिखाई देणगियां, और जदों असी एनिमल सेल देखांगे तां सानू एक बाउंड्री दिखाई देवेगी। ठीक है जी, क्लियर है? सो ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अगर ये सेल मैम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, दो हो गई, और एनिमल्स दे विच सिर्फ इको ही बाउंड्री है, और उस बाउंड्री का की नाम होएगा? सेल मैम्ब्रेन। सेल मैम्ब्रेन, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ और ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? सेल मैम्ब्रेन। सो ਇੰਨੀ ਗੱਲ क्लियर होगी। प्लांट्स कोल टू, क्या टू? मैम्ब्रेन, मैम्ब्रेन्स, और एनिमल्स कोल वन मैम्ब्रेन, और प्लांट्स कोल पहली केड़ी है? सेल वॉल, और दूसरी केड़ी है? सेल मैम्ब्रेन। और साडे एनिमल सेल को सिर्फ एक कोई मैम्ब्रेन, दैट इज सेल मैम्ब्रेन। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, हाँ जी। कि जो प्लांट सेल है उसके पास तो दो मेम्ब्रेन होती है और एनिमल सेल के पास वन होती है, ऐसा क्यों है? वेरी गुड क्वेश्चन। कि ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨੇ ਆ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੀ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਂਬਰੇਨਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਹੈ,
ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਕਾ ਵੀ ਸਹਿਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਲ ਵਾਲ। ਸੈਲ ਵਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਲ ਵਾਲ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸੈਲ ਵਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं इसनू? ਸੈਲ ਵਾਲ। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਕੈਂਚੀ ਗੇਟ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ठीक है जी, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਕੈਂਚੀ ਗੇਟ। ਸੋ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਚੀ ਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਲ ਵਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸੈਲ ਵਾਲ। ਸੋ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਦਾ ਕੈਂਚੀ ਗੇਟ ਸੈਲ ਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੈਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਸੈਲ ਵਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸੈਲ ਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਲ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਹੈ। क्लियर है? सो प्लांट सेल दा कैंची गेट सैल वॉल। ठीक है जी। उस तो बाद हुण असीं चलिए अगले कंपोनेंट ते। इस नूं समझण लई आपां इंज करदे हां, हुण असीं सारे सैल दे स्ट्रक्चर नूं कंपेयर कर लैंदे हां स्कूल दे स्ट्रक्चर दे नाल। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? नो, नहीं आ जा सकता। ओके, कौन कौन आ सकता? प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, डीएम, डीओ, चेकिंग टीम। वाओ, बहुत कुछ पता है ਤੁਹਾਨੂੰ कौन कौन आ सकता है। वेरी गुड। सो वी नो कि ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਂਦੇ ਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਦ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਅਟੈਸਟ ਕਰਵਾਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਟਸ਼ੈਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦ ਛੁੱਟੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਟॉफी ਲੈਣ ਚਲੇ ਆਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਟॉफी ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਇਹ ਸੈਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੰਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨਲਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨਲਸ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨਲਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨਲ ਨਿੱਕੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੀਅਨ ਦਾ ਪੀਸ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੀਨੀ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 30 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਸਮੋਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ
ਪੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਵਰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਊਟਰ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ। ठीक है, सो ये चीज का ध्यान रखियो। हुण असी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3D मॉडल बनाया है, एक ये मॉडल हैंडमेड है, क्ले नाल बनया होया है, स्टायरोफॉर्म नाल बनया होया है और इस दे पिछे असी एक मैंबरेन दिखाने की कोशिश की है। ये मैंबरेन असी किहदे नाल बनाई, ਜਿਹੜੇ पॉली बैग्स ਤੁਹਾਨੂੰ मॉल वगैरह च मिलते हैं, शॉपिंग बैग्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ है। ਤਾਂ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, गेट तो ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक है जी, सो ऐसे तरीके नाल सैल मैंबरेन विच भी छोटे छोटे बहुत सारे गेट्स ने, छोटे छोटे मुसाम ने, छोटे छोटे छेद ने, छोटे छोटे पोर ने, जिदे थ्रू ये मटीरियल जिहड़ा है ओह सैल दे अंदर आ सकता है। और इसे करके असी कहने आ कि जिहड़ी सैल मैंबरेन है ये सैल दे ऑर्गेनेल्स नू एनक्लोज करके रखदी है, ये निकड़े अंगां नू बन के रखदी है। और दूसरी गल है कि यह पोरस है, मुसामदार है और यह सिलेक्टिव है कि कुछ चुनिंदा पदार्थां नू ही अंदर तो बाहर, सैल दे अंदर तो बाहर और बाहर तो अंदर जाण दिंदी है। ओके, नाउ नैक्सट पार्ट पढ़न तो पहला असीं देखिए जरा तुहाडे स्कूल जदों स्टूडेंट्स भी आ गए, बाकी मैंबर्स भी आ गए, चाहे वो प्रिंसीपल ने, वो टीचर्स है, पियोन है, सफाई सेवक है, तो वो कित्थे काम करदे ने, स्कूल दे कैंपस विच। स्कूल दे कैंपस विच। सो सैल दा कैंपस कौन है, सैल दा कैंपस है साइटोप्लाज्म। अगर असी अपनी स्लाइड वाल ध्यान दईए तां जेड़ा ए वाला पार्ट है एनिमल सैल दा और ए वाला जेड़ा पार्ट है प्लांट सैल दा, ये की ने, साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म सैल ऑर्गेनेल्स नू एक सरफेस प्रोवाइड करदे ने जिथे रह के वो अपना अपना काम कर सकते हैं, बिल्कुल उस तरीके नाल जिवें कि टीचर पढ़ाने का काम करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़न का काम करते हैं। ठीक है, सफाई सेवक सफाई करता है, प्रिंसीपल्स अपने इंस्ट्रक्शंस दिंदे ने, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। सो इस तरीके नाल ऑर्गेनेल्स भी अपना काम करते हैं, पर कित्थे करते हैं, साइटोप्लाज्म ते। सो साइटोप्लाज्म हुंदा कैसा है, तुसीं टॉफी खाई है, यस मैम। जेली खाई है, यस मैम। जेली हार्ड होती है या टॉफी हार्ड होती है, मैम टॉफी हार्ड टॉफी हार्ड होती है और जेली क्या होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है। थोड़ा साइटोप्लाज्म भी है बेटे, ये भी एक जेली वर्गा पदार्थ है, इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस। और दूसरी चीज की है कि इस दे अंदर की हुंदे ने, सैल ऑर्गेनेल्स हुंदे ने, इट कंटेन्स सैल ऑर्गेनेल्स, इहदे विच निकड़े अंग हुंदे ने। अगला असीं पढ़ांगे न्यूक्लियस, केंद्रक। मैं तुहानूं पहलां भी कहा सी कि जदों तुसीं न्यूक्लियस गल करनी है तो केंद्रक नूं जरूर याद रखना है। और असीं पढ़ांगे हुण वैक्यूल्स और रसदानी बारे। खुशप्रीत, जब तुसीं अपना सैल देखिया सीगा उस टाइम तुसीं की ऑब्जर्व कीता, जिहड़ी वो बिंदी सीगी वो कित्थे सीगी, इन द सेंटर। इन द सेंटर, ओके पक्का। यस मैम। और तुसीं जिहड़ी वो बिंदी सी कित्थे देखी सी, अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, हुण जिहड़ी बिंदी है ना, इसनूं असीं बिंदी नहीं कहंदे, इसनूं असीं न्यूक्लियस दे नाम तो बुलाने हैं। किहड़े नाम तो बुलाने हैं, न्यूक्लियस। यही बिंदी देखी सी तुसीं और इस दा नाम की है हुण, न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस नूं असीं केंद्रक भी कहंदे हैं, पर इन्हां दोनां बच्चों ने अलग अलग ऑब्जर्वेशन कीतियां। अगर वो केंद्रक सी, अगर वो न्यूक्लियस सी तां उहनूं कित्थे होना चाहिदा सी, सेंटर। केंद्रक मतलब सेंटर विच होण वाला, केंद्र विच होण वाला। लेकिन न्यूक्लियस खुशप्रीत ने तो सेंटर च नोटिस किया और तुसी नोटिस किया अवे फ्रॉम द सेंटर। दैट मीन्स कि प्लांट सैल दे विच, जो कि काजल ने देखा सी, अनियन पील सेल्स देखा सी। सो जो प्लांट सैल दे विच जो न्यूक्लियस है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है। तुसी इस स्लाइड विच भी देखोगे जरा, तो मैं इत्थे एक गोला जिहा बनाया है, इस गोले दे विच तुहानूं दिख रहा है कि न्यूक्लियस जिहड़ा है वो सेंटर तो परे है। आम तौर ते सानू फूड वैक्यूल जिहड़ा वैक्यूल है वो सेंटर विच कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे नीचे नहीं दिखाई दिंदा, ये सानू इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे नीचे दिखाई दिंदा है। लेकिन जिहड़ी ये स्लाइड है बहुत वधिया बनी। सो इस दे विच तुसीं देख सकदे हो कि थोड़ी जी खाली जगह सानू इत्थे भी नोटिस हो रही है, इस सैल दे विच भी नोटिस हो रही है, इत्थे नोटिस हो रही है, और जिहड़ी ये खाली जगह है इसदा नाम है वैक्यूल। इसका नाम की है, वैक्यूल जां रसदानी।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵਾਧੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਾਧੂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਰਡਸ ਆ ਗਏ, ਐਕਸਟਰਾ ਚੌਕ ਬਾਕਸਸ ਆ ਗਏ, ਝਾੜੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? स्टोर च ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਵੈਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਵੈਕਿਊਲ। ਵੈਕਿਊਲ। ਸੋ ਵੈਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਫॉर ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਐਂਡ द वेस्ट मटेरियल्स। मैम हाँ जी। हमें एक क्वेश्चन पूछना है कि प्लांट सेल में जो है वो न्यूक्लियस है वो साइड में होता है और सेंटर में वैक्यूल होता है, और वो एनिमल सेल है उसके सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है, तो उसमें वैक्यूल नहीं होते? बिल्कुल, ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵੈਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ? ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੈਕਿਊਲਸ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ? ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ